بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائی میسج یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبد الوحید فاروقی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آیا صوفیہ کی پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس کے بعد کچھ دوستوں کے میسج آئے کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے والے اور اس کو فتح کرنے والے سلطان محمد فاتح کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ تو آج انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں سلطان محمد فاتح کون تھا۔ انسانی تاریخ کے اندر اللہ نے اس کی قسمت میں ایک ایسا اعزاز لکھ دیا جو کسی اور کو نہ مل سکا۔ وہ قسطنطنیہ جس کی فتح کی حسرت لیے 7 صدیاں لوگ گزر گئے، 7 صدیوں تک لوگ اپنے دل میں یہ تمنا لیے اس کا محاصرہ کرتے رہے، ناکام ہوتے رہے، فتح نہ ہو سکی۔ بالآخر ایک بالکل ینگ نوجوان نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ تو اس ویڈیو کو ناظرین ہم 3-4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سلطان محمد فاتح کا تعارف کرواتا ہوں، پھر اس کے بعد اللہ کے لاڈلے آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جو خوشخبری سنائی تھی، اور پھر آخر کیا وجہ تھی کہ 7 صدیاں تقریباً گزر گئیں تو قسطنطنیہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اس کی وجوہات کیا تھیں، اور پھر سلطان محمد فاتح نے اس کو کیسے فتح کیا، کیا حکمت عملی اپنائی۔ 30 مارچ 1432 عیسوی کے اندر سلطان مراد دوئم جو سلطنت عثمانیہ کے 6ٹھے سلطان تھے، ان کے گھر میں ہما خاتون کے بطن سے ایک بچے نے جنم لیا۔ اس بچے کا نام انہوں نے محبت رسول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی نسبت سے محمد رکھا۔ تو یہ محمد دوئم کے نام سے پہچانا جاتا تھا، کیونکہ اسی خاندان میں اس سے پہلے محمد خان کے نام سے ایک سلطان گزر چکے تھے۔ تو محمد دوئم جو تھے، جب یہ 11 سال کے ہوئے تو ان کے والد سلطان مراد دوئم نے ان کو ہماسہ کے ریاست میں بطور گورنر بھیج دیا۔ ان کے ساتھ علماء، اساتذہ ان کی تربیت کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے بھی ساتھ بھیج دیے۔ 1 سال کے بعد اگست 1444 کے اندر ان کو واپس بلوا لیا اور بلوا کر امور سلطنت اپنے بیٹے محمد دوئم کے سپرد کر دیے اور خود گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اس وقت وارنا کی جنگ کے خدشات بھی بڑھ رہے تھے، تو سلطان محمد فاتح جو کہ ابھی بالکل کم سن تھے، 12 سال ان کی ایج تھی، انہوں نے اپنے والد کو خط لکھا کہ آپ آ کر فوج کی کمانڈ کو سنبھال لیں۔ انہوں نے انکار کیا، کیونکہ وہ بقایا زندگی گوشہ نشینی میں، زہد و ریاضت میں ہی گزارنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے آنے سے انکار کیا۔ تو سلطان محمد فاتح نے دوسرا خط لکھا۔ یہاں سے بھی ان کی ذہانت کا علم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیسی ذہانت عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنے والد کو خط لکھا، اگر تو آپ سلطان ہیں، چونکہ میں تو جان نشین ہوں، اگر آپ سلطان ہیں تو آپ آ کر اپنی فوج کی کمانڈ سنبھال لیں، اور اگر آپ سلطان نہیں، میں سلطان ہوں، تو میرا حکم ہے کہ آپ آ کر میری فوج کی کمانڈ سنبھال لیں۔ لہٰذا وہ واپس آئے اور ستمبر 1446 کے اندر انہوں نے دوبارہ حکومت سنبھال لی۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے بغاوتیں جو سر اٹھا رہی تھیں وہ ختم ہوئی، تو 3 فروری 1451 عیسوی کے اندر سلطان محمد فاتح کے والد سلطان مراد دوئم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ دن تھا جس دن سلطان فاتح کو
امور سلطنت ان کو ملے اور یہ سلطان بن گئے، اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی، فقط 19 سال۔ وہ چونکہ ہماسیہ کے گورنر بھی رہ چکے تھے اور سلطنت کے امور کو نزدیک سے دیکھا تھا، ان کو تجربہ ہو چکا تھا۔ تو جب انہوں نے حکومت سنبھالی 3 فروری 1451 کے اندر، ناظرین یہ تو تھا ابتدائی تعارف، پیدائش سے لے کر حکومت سنبھالنے تک۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جس وجہ سے سلطان فاتح بنا اور اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اس کی اتنی اہمیت کیوں تھی؟ رب العزت کے لاڈلے رسول خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی رشتہ دار حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، جو کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہیں، ان کے گھر میں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے دوپہر کو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، مسکرا رہے تھے۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر کے اندر ایسے سفر کریں گے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں۔ تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آرام فرمانے لگے اور بحری جنگ کے آغاز کا اور قسطنطنیہ کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی۔ احادیث کی کتب میں موجود ہے، اللہ پاک کمی بیشی کو معاف فرمائے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین امیر ہوگا اور با کمال لوگ ہوں گے جو اس میں شامل ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا ایک بحری جہاز بنایا، بحری بیڑا بنایا، اور یہ پہلا لشکر سمندری راستے میں نکلا۔ تو ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شامل تھیں، اور یہ قبرص سے ہوتا ہوا یونان تک پہنچا۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پہ سوار ہونے لگیں، گر گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جو دوسرا لشکر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے نکلا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آیا، اور اس میں میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایک الگ سے ولاگ بنائیں گے کہ یہ ان کا کیا تعارف تھا، کب سے یہ لوگ مدینہ میں تھے، ان کے آباء و اجداد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے آنے سے قبل ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ بہرحال وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے، اور یہ 668 عیسوی کے اندر مسلمانوں کا پہلا لشکر آیا، اور تقریباً 4 سے 6 مہینے تک انہوں نے استنبول کا، قسطنطنیہ کا گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا، فتح نہ ہوئی۔ اس دوران ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور یہاں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کو اس وقت قلعے کی دیوار کے ساتھ، شہر کی جو دیوار تھی اس کے ساتھ ان کی قبر مبارک بنائی گئی۔ یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خوشخبری جس کی وجہ سے اسلامی لشکر آتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر اموی خلافہ میں سے سلیمان بن عبد الملک، انہوں نے 98 ہجری کے اندر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، اور ان کے بعد خلافہ جو عباسی خلافہ تھے
उनमें हारून रशीद ने 190 हिजरी के अंदर बड़ा ज़बरदस्त हमला किया कि उसने रोम की सल्तनत को हिला कर रख दिया, लेकिन कुस्तुनतुनिया को फतह न कर सके। तकरीबन इस दौरान 7 सदियों में यानी 668 ईस्वी के अंदर पहला मुहासरा किया गया। उसके बाद और भी जो सुल्तान गुज़रे इस्लामी दुनिया के, उन्होंने मुहासरे किए, मुख्तलिफ हमले भी होते रहे। 11 बड़े बड़े हमले भी हो चुके थे कुस्तुनतुनिया पर। तो 1400 यानी 15वीं सदी के निस्फ में ये फतह हुआ, तकरीबन 7 सदियाँ। तो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये फतह नहीं हो रहा था? तो उसमें एक बात तो ये थी कि मुसलमान जो 330 के अंदर कुस्तुनतुनिया की जिसने बुनियाद रखी थी, कुस्तुनतुइन 668 हिजरी ईस्वी में मुसलमानों का लश्कर आया। तो 5वीं सदी ईस्वी के अंदर शहनशाह थियोडेसिस ने इसकी जो शहर की दीवार थी वो बनाई थी, और वो बहुत मजबूत थी। इसके 3 तरफ समंदर था, जो एक खुश्की का रास्ता था, उस पे इन्होंने 3 दीवारें बनाई हुई थी, और वो बहुत मजबूत दीवारें थीं, जो दिफाई हिसार था उनका। पहली दीवार तकरीबन 25 फुट बुलंद थी, और उसके ऊपर बुर्ज बने हुए थे जहां उनके पहरेदार सिपाही फौजी खड़े होते। उसके दरमियान में एक 100 फुट की गहरी खंदक थी। एक दीवार से दूसरी दीवार तक का फासला तकरीबन 60 फीट था। फिर वो जो दूसरी दीवार थी वो 40 फुट बुलंद थी, और उसके ऊपर 60 फुट ऊंचाई तक बुर्ज बने हुए थे। फिर इसके दरमियान में से एक नहर गुजरती थी जिसका नाम लिकूस था। फिर तीसरी दीवार थी आगे, उसके आगे पर शहर था। तो ये जो दिफाई हिसार था ये इतना मजबूत था क्योंकि खुश्की का रास्ता सिर्फ एक था, 3 अतराफ पानी था। तो जो खुश्की का रास्ता था वहाँ इनकी बहुत मजबूत गिरफ्त थी, जिसकी वजह से इन 7 सदियों में जो इस्लामी लश्कर आए उनको कामयाबी ना मिल सकी। अब आते हैं सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इसको कैसे फ़तह किया, उसने क्या हिकमत अमली अपनाई। जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के वालिद दुनिया से रुखसत हो गए और ये सुल्तान बन गए, तो इन्होंने जो हिकमत अमली अपनाई वो बहुत बाकमाल थी। सबसे पहला जो उन्होंने काम किया वो ये था कि जितने लोगों से लड़ाई थी, इर्द गिर्द के लोगों से, उनसे अमन मुआहदे किए, कुछ से सुलह की, यानी सब से उन्होंने अपना निज़ाम ठीक कर लिया, क्योंकि सुल्तान बनते ही उनके जहन में कुस्तुनतुनिया की फतह थी। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि कुस्तुनतुनिया जो शहर था इससे 5 मील बाहर एक किला बनाना शुरू किया। जब यह किला बनाना शुरू किया तो जो कुस्तुनतीन बाज़ंतीनी बादशाह था उसको ख़तरा मालूम हुआ, उसने दबाने की कोशिश की। 1393 के अंदर इनके जो चौथा सुल्तान थे उस सल्तनत उस्मानिया के, बायजीद यलदरम, उन्होंने बड़ा सख्त मुहासरा किया था कुस्तुनतुनिया का। तो इस दौरान उनका एक पोता उरहान गिरफ़्तार हो गया था। सल्तनत उस्मानिया वाले हर साल उनको भारी रकम दिया करते थे। तो जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सुल्तान बने तो उन्होंने उस गिरफ़्तार कैदी उरहान की जो कीमत लेते थे, पैसे लेते थे, उसको बढ़ाने का मुतालबा किया। तो मोहम्मद फ़ातेह की तरफ से जमील पाशा ने यह पैगाम उनको दिया कि ये तुम्हारा अहमकाना मुतालबा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा मुतालबा ना माना गया तो हम उरहान को यूरोप में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के मुकाबले में अमीर बनाने का ऐलान कर देंगे। तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कहा कि यह भी तुम्हारा अहमकाना फ़ैसला होगा। तो जब ये किला बनाना शुरू किया सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने, तो कुस्तुनतुइन ने पैसों की ऑफ़र भी की,
बहुत सारी और बातें हुई, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने किला बनाने का इरादा ख़त्म ना किया। और इस दौरान हल्की फुल्की लड़ाइयाँ बाज़ंतीनी जो सिपाही थे उनसे चलती रहीं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह किला की तामीर करते रहे। बिलाखिर 1452 ईस्वी में मौसम सरमा सर्दियां आने से कबल ये किले की तामीर कंप्लीट हो गई। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने तीसरा काम जो किया हिकमत अमली, वो जदीद तरीन असलहा बनाने का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए उन्होंने उर्बन नामी एक ईसाई इंजीनियर था जो पहले कुस्तुनतीन के पास था, उसका ताल्लुक़ हंगरी से था। तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने उसकी खिदमत हासिल की और उसको हर तरह की मराहत दी। तो उसने सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के लिए जदीद तरीन असलहा बनाया। उसमें कहते हैं कि ऐसी ऐसी मंजनीक और तोपें बनाई कि कई कई दर्जन टन उनका वज़न था, 100 बैल उनको खींचते थे। तो ये तीसरी हिकमत अमली, पहले उन्होंने सुलह की, दूसरा किला नज़दीक बनाया, तीसरा जदीद असलहा बनाया और उसको उस किले में शिफ्ट करना शुरू किया। उसके बाद सुल्तान फ़ातेह ने किसी के साथ शेयर ना किया, लेकिन बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी करके उनके तख्ते बनाते रहे, चर्बी और तेल इकट्ठा करते रहे। 2 साल तक सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सिर्फ इस मुहासरे की, इस जंग की, इस फतह के लिए तैयारियां करते रहे। बिलाखिर 6 अप्रैल जुमेरात के दिन सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया और मुसलसल गोलाबारी शुरू कर दी। हर तरफ से उनको घेराव किया और ये जो दीवारें उनकी थी ये मार मोरा और शाखे ज़री तक फैली हुई थी और बाकी सारा पानी था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जब मुहासरा किया, मुसलसल गोलाबारी हुई, तो 18 अप्रैल को उनकी जो एक दीवार थी उसमें शगाफ पड़ गया, लेकिन वो छोटा था, उसमें से एंट्री नहीं हो सकती थी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने मज़ीद वो गोलाबारी पूरी शिद्दत के साथ जारी रखी। तो एक दिन सुल्तान फ़ातेह ने जब अपने लोगों से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए, तकरीबन 7 हफ्ते 54 दिन तक ये मुहासरा जारी रहा। इस दौरान सुल्तान ने अपना वो जो प्रोग्राम था, जो किसी के साथ उन्होंने शेयर नहीं किया था, उन्होंने अचानक अपने लोगों से बात करके 23 मई को उन्होंने जो एक खुश्क रास्ता था वो तकरीबन 3 किलोमीटर था, जो हमवार ना था, बराबर ना था, ऊंचे नीचे टीले थे उसमें। तो ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का इंसानी तारीख़ के अंदर एक अनोखा काम था। जब से इंसान बने हैं और जब तक रहेंगे, अभी तक भी उसका ये दुनिया में एक मुनफरद सबसे अलग थलग एक ऐसा कारनामा था कि दुनिया वर्ता हैरत में डाल गई, डूब गई कि उन्होंने खुश्की पर कश्तियाँ चला दी, अक्ल नहीं मानती। छोटे जहाज़ खुश्की पर चला दिए, अक्ल नहीं मानती। जहाज़ तो पानी में चलते हैं, कश्तियाँ भी पानी में चलती हैं। लेकिन सुल्तान फ़ातेह ने क्या किया कि एक ही रात में वो लकड़ी के तख्ते सारे उस रास्ते में लगाए, जो 3 किलोमीटर का रास्ता था, उसके ऊपर चर्बी और तेल मिक्स करके उसके ऊपर लगा दिए गए, ताकि इसके ऊपर कश्ती या जो छोटे जहाज़ थे असलिया समेत रखें तो फ़ौरन उसके जो मुलायम तख्ते बने हुए थे उसके ऊपर रुकावट पैदा ना हो। तो एक ही रात के अंदर उसने तख्ते बिछाए, ये तेल और चर्बी लगाई और 70 से 80 कश्तियाँ या उनको छोटे जहाज़ कह लें, असलहा के समेत वहाँ से रवाना किए और बिल्कुल कुस्तुनतुनिया के सामने आ गए। कुस्तुनतुनिया वाले तो सोए हुए थे रात, और उनकी नज़र तो सिर्फ एक तरफ थी, गोलाबारी भी मुसलसल थी। तो जब वो लोग सुबह को उठे तो देखकर हैरान रह गए कि ये लोग यहाँ कैसे पहुँच गए। और ये काम करने वाले की उम्र उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ 21 साल थी।
21 साल के अंदर दुनिया में एक ऐसा अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया कि क़यामत की सुबह तक सुल्तान मोहम्मद फ़ातह का नाम इस हवाले से याद रखा जाएगा कि उन्होंने कैसे ये सोचा। 23 मई को ये काम हुआ, तो 28 मई को सुल्तान मोहम्मद फ़ातह ने अपनी कौम से, अपनी फ़ौज से 50,000 के करीबन के साथ, ये फ़ौज थी जो बड़ी फ़ौज थी उसको भी उन्होंने 3 यूनिटों में तकसीम किया हुआ था। पूरा एक अस्करी हवाले से मुकम्मल उनका जहन था, और फिर अल्लाह की तरफ से भी एजाज़ उनकी किस्मत में लिखा हुआ था। तो 28 मई को उन्होंने खिताब किया और कहा कि कल इंशाअल्लाह हम नमाज ज़ोहर आया सोफिया के अंदर पढ़ेंगे। उधर कुस्तुनतीन जो था उसने भी अपनी कौम से ज़बरदस्त खिताब किया। मुअर्रिखीन जो हैं वो लिखते हैं कि उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे, खिताब सुनने वालों की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उनका ये था कि इसको तो कोई फ़तह नहीं कर सकता। बिल आखिर 29 मई को सुल्तान मोहम्मद फ़ातह ने ज़बरदस्त हमला किया और वो इस्तांबुल के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने उसका नाम इस्लाम बोल रख दिया कुस्तुनतुनिया के बजाय। वहाँ के रहने वालों को अमन, जान, माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली, और 29 मई 1453 ईस्वी के अंदर कुस्तुनतुनिया फ़तह हो गया, और सुल्तान मोहम्मद फ़ातह फतूहात को जारी रखे रहे। 1451 से 1481 तक 30 साल दौरे हुक्मरानी रहा उनका, और तकरीबन 12 रियासतें, 200 के करीब शहर और किले फ़तह करने वाला ये इस्लाम का अजीम जर्नैल, अजीम सिपहसालार, अजीम फ़ातह 2 मई 1481 को 49 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये थी सुल्तान मोहम्मद फ़ातह की दास्तान। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, माई मैसेज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान, अपना और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।